आप सब नूं ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। अगर तुसी मेरे इस चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसनूं सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करो, अपने सुझावां नूं कमेंट बॉक्स विच जरूर लिखो। इसका पहला सवाल है, हेठां आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, उचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना है। प्यारे विद्यार्थियों, सानू एक प्रिज्म दिता होया है जिस दी लंबाई 14 सेंटीमीटर, जिस दी उचाई 8 सेंटीमीटर ते जिस दी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस दा आयतन कितना होवेगा। आयताकार प्रिज्म दा आयतन बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 14 तीए 42 गुना 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौके 32 ते 33। इसका उत्तर आएगा 336 घन सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक स्टोर कापियां 12 रुपये प्रति दे मुल या 60 रुपये विच 6 का पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कापियां खरीदियां, उसनूं खरीद लई की मुल देना पवेगा। 15 कापियां दे पहला प्यारे बच्चों सानू 6-6 दे पैकेट बनाने पैणगे, इसलिए असी भाग कर सकते हाँ 15 नूं 6 नाल, 6 दूनी 12, बाकी बचे 3। भाव वो 2 पैकेट ਅਤੇ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ। एक पैकेट की कीमत है 60 रुपये, तो 2 पैकेटों की कीमत कितनी होएगी। 60 गुना 2 बराबर है 120 रुपये। इसी तरह एक कापी की कीमत है 12 रुपये और 3 कापियां हैं साढ़े लवे, 3 की कीमत होएगी 12 गुना 3, 12 तीए 36 रुपये। तो कुल किन्ने पैसे देने पैणगे उन्होंने, 120 जोड़ 36, 156 रुपये। तो इसका उत्तर की आएगा प्यारे बच्चों, 156 रुपये। अगला सवाल है, 2 संख्यावां का जोड़ 3,46,270 है। जेकर उन्हां विचों एक संख्या दूजी नालों 9,020 घट है तो छोटी संख्या है। प्यारे बच्चों, इसलिए सानू एक संख्या x मननी पवेगी। मान लो छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या x प्लस 9,020। ये बच्चों इसलिए किया है जिहड़ी साडी एक संख्या है ये दूजी नालों 9,020 घट है। भाव जे एक संख्या x है तो दूजी संख्या x तो 9,020 वध है। हुण x प्लस x जोड़ 9,020, ये दोहां का जोड़ सानू दिता होया है 3,46,270
270। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। x ਤੇ x 2x ਜੋੜ 9020 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3,46,270। 9020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਘਟਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। जीरो 7 चो 2 घटाए 5 2, ये बन जाएगा 16 16 चो 9 घटाए 7, इत्थे रह जाएगा 3 3 3 का 3। 2x बराबर है 3,37,250। हुण x बराबर है बटा 2, ये 2 भाग का हो जाएगा। इसनूं असीं 2 नाल भाग करांगे, 2 नाल भाग करन ते आ जाएगा 1 12 8 6 2 5। छोटी संख्या है साडी वो आ जाएगी 1,68,625। अगला सवाल है, हेठां दिता दंड चार्ट एक पुस्तक की दुकान द्वारा पहले 6 महीनों ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 200। फरवरी विच 150, मार्च विच 100, अप्रैल विच बेचिया गई 300, मई विच 200 ते जून विच 50। हुण असीं इन्हां सारियां दा जोड़ करना है। 0 5 ते 5 10 हासिल 1 2 3 4 7 9 ते 1 10। इन्हां दी औसत पता करन लई विद्यार्थियों असीं 1 2 3 4 5 6 महीने हन, इन्हां दे जोड़ नूं 6 नाल भाग करांगे। 6 एकम 6 4 उपरों उतारी 0 छिकम छिकम 36, फिर असी घटा करांगे 4 एक 0 होर है उसनूं भी उतार लवांगे। छिकम छिकम 36 4। हुण असी इत्थे दशमलव लगा के इत्थे एक 0 लगा लवांगे। छिकम छिकम 36, ये हर बार 6 6 आ रहा है तो असी इसनूं इत्थे ही छड्ड लवांगे। 1 6 6 दशमलव 6 असी लगभग पता करना है। लगभग पता करने वास्ते असी दशमलव तो अगला अखर देखांगे, ये 5 तो बड़ा है इसलिए असी इस 6 नूं 1 वधा देवांगे तो लगभग जिहड़ी औसत है वो आवेगी 167। अगला सवाल, हेठां चित्र आलेख एक दुकानदार द्वारा हफ्ते के 5 दिनों विच बेचे गए संतरियां दे बास्केट दर्शाउंदा है। इत्थे एक बास्केट 10 बास्केट दर्शाउंदा है, भाव एक चौरस जी डब्बी 10 बास्केट्स नूं दर्शाउंदी है। जेकर उस दे कोल अजे भी 140 बास्केट हैं तो उसके कोल शुरू विच किन्ने बास्केट हैं। प्यारे बच्चों, सब तो पहला सानू इन्हां दे सारे बास्केट गिनने पैणगे। उस तरह सोमवार नूं 1 2 3 4 5 एक बास्केट 10 नूं दर्शाता है, 5 गुना 10 50। इस तरह मंगलवार
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਬਾਸਕਟ। ਬੁੱਧਵਾਰ 1 2 3 4 5 6 60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ 1 2 3 4 40 ਬਾਸਕਟ। शुक्रवार 1 2 3 4 5 6 7 8 80 ਬਾਸਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0 5 ਤੇ 3 8 8 ਤੇ 6 14 14 ਤੇ 4 18 18 ਤੇ 8 26। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਸਕਟ ਹੋਏ? 260 बास्केट जो दुकानदार द्वारा बेचे गए। उस कोल अजे भी किन्ने बचे हुए हैं? 140 बास्केट। असी इन्हां दा जोड़ करांगे। 0 6 ते 4 10 हासिल 1 2 ते 1 3 ते 1 4। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 400 ਬਾਸਕਟ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 76057 76507 70657 ਤੇ ਚੌਥੀ ਰਕਮ ਹੈ 77560। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ 76 76 70 ਇਹ 77। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਰਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦੇ ਗੁੰਜ, ਉਹ ਵੀ 6। 9 ਤੀਏ 27 9 ਚੌਕੇ 36 9 ਪੰਜੇ 45 ਤੇ 9 ਛਿਕੇ 54। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ जोड़ अंतिम संख्या गुना कुल संख्यावां बटा 2। पहली संख्या साडे लवे है 9 जोड़ 54, अंतिम संख्या साडे लवे है 54 गुना कुल संख्यावां कितनियां हन? 1 2 3 4 5 6 बटा 2। 9 ते 54 63 गुना 6 बटा 2। 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤੀਏ 6। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ 63 ਗੁਣਾ 3 3 ਤੀਏ 9 3 ਛਿਕੇ 18। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਵੇਗਾ 199। अगला सवाल है 180 216 ਅਤੇ 288 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 288 ਨੂੰ 216 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 216 ਏਕਮ 216 2 72। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 72 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 216 ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 72 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 72 ਤੀਏ
216। ये साडे लवे आ गया 72 तो एक रकम साडी रहिंदी है 180। हुण असीं 180 नूं 72 नाल भाग करांगे। 72 दूनी 144 घटा 10 चों 4 कढे 6, इत्थे रह गया 7, 7 चों 4 कढे 3, 36। हुण असीं 36 नूं बाहर लै लवांगे, 72 नूं अंदर, 36 दूनी 72। प्यारे बच्चों, इसका मम्मा सस्सा बाबा है 36। साडा उत्तर की आएगा 36। अगला सवाल 210 ਅਤੇ 108 ਦਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਹੈ। प्यारे विद्यार्थियों, ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ प्यारे बच्चों 210 108 ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਏਕਮ 2, 2 ਪੰਜੇ 10, 2 ਪੰਜੇ 10, 2 ਚੌਕੇ। फिर असीं इसनूं 3 ते लैके जावांगे। 3 तीए 9, 3 पंजे 15, 18 तीए 54। तो इसका ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ प्यारे विद्यार्थियों इस तो अगे ये हल नहीं होएगा, क्योंकि ये दो ही रकमां अलग अलग उस ते वंडियां जांदियां हन। इसलिए असीं इसनूं सीधा ही कर लवांगे। 2 गुना 3 गुना 35 गुना 18, 2 तीए 6 गुना 35 गुना 18। 35 की 6 नाल गुना की 6 5 30 असल 3 6 30 18 तो 3 210 गुना 18। 210 नूं 18 नाल गुना करन ते 8 0 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 0 0 1 एकम 1, 1 दूनी दूनी। ਇਹਦਾ जोड़ करांगे 0 8 6 ਤੇ 1 7, 3780। इसका ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ की होवेगा 3780। अगला सवाल, पुस्तकां ਦੇ 3 ਬੰਡਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਡਲ ਹੈ x, ਦੂਜਾ ਹੈ y ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਡਲ ਹੈ z। प्रश्न के अनुसार पहले बंडल का भार दूजे बंडल नालों 4 किलोग्राम घट है अते तीजे बंडल का भार दूजे बंडल के भार नालों 2 किलोग्राम ज़्यादा है। ये 4 किलोग्राम घट सी, असी 4 घटा लिया है दूजे बंडल नालों। ये 2 किलोग्राम ज़्यादा सी, असी दूजे बंडल नालों 2 किलोग्राम ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। अगर इन्हां दोहां ਦਾ कुल भार 10 किलोग्राम होवे, कुल भार 10 किलोग्राम होवे ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਬਾਈਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 2 ਬਾਈ ਘਟਾ 4 ਜੋੜ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਦਾ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਘਟਾ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4 'ਚ 2 ਘਟਾਏ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 2 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਟਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12, 22 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12। ਇਹ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਛਿਕੇ 12, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 78 गुना 11 गुना 0 गुना 2 ਦਾ मान है।
ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 0। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਮਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 25 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਇਤ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਇਤ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 2 ਲੰਬਾਈ ਜੋੜ ਚੌੜਾਈ। 2 ਸਾਡੇ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 25 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ। 25 ਤੇ 10 35, 35 ਦੂਣੀ 70। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 70 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ 50 ਮੀਟਰ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50 ਮੀਟਰ। 50 ਮੀਟਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 37.567 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੇੜਲਾ ਮਾਨ ਹੈ। 37.567 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੇੜਲਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇੜਲੀ ਦਹਾਈ, ਨੇੜਲਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ। 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਨੇੜਲਾ ਮਾਨ ਹੈ 37.57। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 17,576 ਨੂੰ 26 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 676 ਹੈ ਤਾਂ 175.76 ਨੂੰ 2.6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਉਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਇਹ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ। ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ 1 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 67.6। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 480 ਦੇ 40% ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। 480 ਦੇ 40% ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 100। 1 0 ਨਾਲ ਇਹ 1 0 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, 1 ਨਾਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 48 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 8 32 ਹਾਸਲ 3, ਚੌਕ 16 3 192। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 192। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2,750 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 2,500 ਰੁਪਏ, ਵੇਚ ਮੁੱਲ 2,750 ਰੁਪਏ। ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ 2,750 ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ 2,500। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 250 ਰੁਪਏ। ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 250 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ
लाभ गुना 100 बटा खरीद मुल। साडा भी लाभ है 250 रुपये गुना 100, खरीद मुल साडा है 2500 रुपये। एक जीरो नाल एक जीरो कट दी, एक जीरो नाल एक जीरो कट दी, 25 नाल 25 कट गया, साडे लिए रह गया 10%। साडा लाभ प्रतिशत कितना होया? 10%। अगला सवाल है, वो मूलधन जिहड़ा सधारण ब्याज की 10% सालाना दर ते 3 साल विच 3900 रुपये हो जाता है। साडे लिए दिता है मिश्रधन 3900 रुपये, दर दिती हुई है 10% ते समा दिता है 3 साल। असी इसका मूलधन पता करना है। मूलधन पता करन लई असी सब तो पहला मन लवांगे, मन लो मूलधन 100 रुपया ते इसका असी सधारण ब्याज पता कर लवांगे। सधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुना दर गुना समा बटा 100। मूलधन है साडे लवे 100 रुपया जो कि असीं मन्निया सी, दर है 10% ते समा है 3 साल बटा 100। 100 नाल 100 कट गया, 10 तिया 30 रुपये साडे लवे सधारण ब्याज आ गया है। जे 30 रुपये सधारण ब्याज है तो असीं की करांगे? मिश्रधन पता करांगे। मूलधन जोड़ ब्याज 100 रुपया मूलधन ते सधारण ब्याज साडा सी 30 रुपये ते ये हो गया 130 रुपये। जेकर मिश्रधन 130 रुपये है तो मूलधन 100 रुपया। जेकर मिश्रधन 1 रुपया है तो मूलधन 100 बटा 130। हुण सानू मिश्रधन दिता होया सी 3900 रुपये। अगर मिश्रधन 3900 रुपये है तो मूलधन 100 बटा 130 गुना 3900 रुपये। एक जीरो नाल एक जीरो कट गई, 13 तीह 39, एक जीरो सी 30, 100 गुना 30, 3 एकम 3, 1 2 3 जीरो सी 1 2 3 3000 रुपये। साडा मूलधन कितना आया है? 3000 रुपये। अगला सवाल, 6 9 13 18 24 31 दा अगला पद है। ये एक सीरीज है, श्रेणी है बच्चों। ये लगभग एक या दो तुहाडे पेपर विच जरूर आउणगियां। इन्हां नूं बहुत ही ध्यान नाल समझना अते करना है। असीं देखना है इन्हां दे विच की अंतर है। 3, इन्हां दे विच 4 ते इन्हां दे विच 5 6 7 ते हुण असीं 8 दा अंतर पाना है। 31 ते 8 39। इसका अगला पद होवेगा 39। अगला सवाल है, अंकां 8 0 3 9 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਹੈ 9, 9, फिर है 8, फिर 5, फिर 3, फिर 0।
98530। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ। ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਾਂਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟਾਂਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਂਕ ਅੰਕ ਹੈ 3। 3 ਤੇ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 98503। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 29 ਅਤੇ 38 ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। 29 ਅਤੇ 38 ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਭਾਜ ਹਨ? 29 ਅਭਾਜ ਹੈ। 38 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਅਭਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ 19 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ 19 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 29 ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 19 ਦਾ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 38 19 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। 19 दूनी 38 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਥਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਤਾਂ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ 38 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 36.5 ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 16.3 ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਹੈ 36.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 16.3 ਮੀਟਰ ਤਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। 2 0 20.2 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀ 2 ਸਹੀ 1/2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 56 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਦੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਹੈ x, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? x ਗੁਣਾ 2 ਸਹੀ 1/2। 2 ਸਹੀ 1/2 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 5/2, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? 5/2x। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2 ਲੰਬਾਈ ਜੋੜ ਚੌੜਾਈ। ਤਾਂ 2 ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ 5/2x ਜੋੜ ਚੌੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ x, ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੈ? ਪਰਿਮਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 56। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲਿਆ 2, 5x ਜੋੜ 2 ਏਕਮ 2 2x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 56 ਦੇ। ਇਸ 2 ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ 5x ਜੋੜ 2x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 56 ਦੇ। 7x ਬਰਾਬਰ 56 ਦੇ। x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 56/7, ਤਾਂ x ਭਾਵ ਚੌੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਚੌੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆ ਗਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ 8 ਗੁਣਾ 2 ਸਹੀ 1/2 ਭਾਵ 2.5 ਗੁਣਾ। 8 ਗੁਣਾ 5/2 2, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 20 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। 8 ਦੂਣੀ 16, 1 0, 160 ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? 160 ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇਕਰ 3 ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਵਰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਵਰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ਇਸ ਦੀਆਂ 16 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਮਾਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 16 ਚੌਕੇ 64 ਭਾਵ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਵਰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਛਾਇਆ ਅੰਕਿਤ ਵਰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 4 ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 16। ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 16 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਖੇਤਰਫਲ 16 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 ਗੁਣਾ 8 ਤਾਂ ਇਹ ਆਵੇਗਾ 128 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ 128 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੂਰੀ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੀ ਵਟਾ ਚਾਲ। ਦੂਰੀ ਹੈ 275 ਤੇ ਚਾਲ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਅਸੀਂ 275 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 50 5 250। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਹੀ 25 ਵਟਾ 50। 25 ਏਕਮ 25, 25 ਦੂਣੀ 50। 5 ਸਹੀ 1 ਵਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 5 ਸਹੀ 1 ਵਟਾ 2 ਘੰਟੇ। 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ 1 ਵਟਾ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 60 30। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 8:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। 8 5 13। 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ 1 ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 14। ਸਾਡੀ ਬੱਸ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, 10 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ? 10 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਔਰਤਾਂ 10 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? 24 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 8। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 12 ਗੁਣਾ 10, 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟ ਗਿਆ, 12 ਦੂਣੀ 24, ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ 2016 ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।